सो आखिरकार पटवारी का रिजल्ट आ ही गया और रिजल्ट किते ना किते सारे कैंडीडेट्स दे विच एक गल जरूर है कि असी कह रहे सी कि जिहड़ी कट ऑफ है 80 तो ऊपर जाएगी और हुण ये लगता है कि कट ऑफ इन्नी ज़्यादा नहीं जा रही, ज़्यादा कैंडीडेट इस एम्बिट दे विच आ रहे हैं क्योंकि जिहड़ी इन्फॉर्मेशन सानू पहला मिल रही सी कैंडीडेट्स कह रहे थे असी 100 सवाल करके आए हैं, कोई 110 सवाल करके आया है और उहदे मुताबिक उन्हां दा ही कहण दे मुताबिक कोई 5-5 7-7 सवाल उन्हां दे गलत सीगे। पर जदों ओह एक्चुअल चीज़ां चैक होंदियां ने उदों जाके एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है और हुण पता लगता है कि जिन्हां ने भी सवाल ज़्यादा कीते ने वो गलतियां भी ज़्यादा करके आए ने और जिन्नियां ज़्यादा गलतियां हो गई उन्ने ही नंबर होर घट भी हो गए उन्हां दे। पर फिर भी जो हुण डाटा निकल के आ रहा है, जो एक PDF PSSB ने बनाई है, बना के पाई हुई है, उहदे मुताबिक की इंफॉर्मेशन आ रही है। असी कोशिश की सी इस चीज़ को एक्सेल दे कन्वर्ट करन दी बट मैनू लगता नहीं कि हाले कामयाबी हुई है। पर एक चैनल इलैक्ट्रिक अफेयर्स मेरे ख्याल उन्होंने उन्होंने एक्सेल च कन्वर्ट किया। मैं उन्होंने धन्यवाद भी करदा और उन्होंने इस गल की शाबाश भी देना कि दे हैव बीन एबल टू कन्वर्ट इट और कन्वर्ट करके उन्होंने जनरल कैटेगरी दे अलग, SC दे अलग, वो सारी कैटेगरीज वाइज उन्होंने बनाया है, एक स्ट्रक्चर बनाया है। उहदे मुताबिक वट दे फाइंड इज़ कि जो कट ऑफ जा रही है जनरल कैटेगरी दे विच दैट इज़ अराउंड 65.75। सो अज जिहड़ी आपां गल करन लगे हाँ, पहली गल तां कि एक्सपैक्टेड कट ऑफ की रहेगी, दूजी गल दैट इज़ कि हाले भी आंसर शीट दे विच गलतियां बरकरार ने, कुछ गलतियां ठीक हो गई ने, कुछ गलतियां हाले भी बरकरार ने। सो आपां जिहड़ी चीज़ देखते हैं, पहली गल तां कट ऑफ जनरल दे विच की जा रही है, जनरल दे विच जिहड़ी कट ऑफ जा रही है दैट इज़ वट वी ऑब्जर्व इज़ 65.75 अप्रोक्सीमेट। देखो जी इत्थे किते जाएगी ना। हुण भी इहदे च दो चीज़ां आउंदियां पईयां ने। जे असीं देखिए कि 407 सीटां ने जनरल कैटेगरी दे विच, आई थिंक 406 406 वास्ते 10 गुना बुलाने ने तां 4060 कैंडीडेट्स बुलाए जाएंगे। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, एवरीबडी कैन मेक इट आउट ऑल्सो। 4060 दे विच किहड़े कैंडीडेट्स बुलाए जाएंगे? कि सिर्फ जनरल कैटेगरी दे बुलाए जाएंगे या जनरल प्लस बाकी रिजर्व कैटेगरी वाले भी बुलाए जाएंगे? इस बारे वी हैव ट्राइड टू फाइंड आउट एंड मेक आउट ऑल्सो कि एक्चुअल रूल रेगुलेशन की कहते हैं। कोई किते क्लीयर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। जे तां सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले बुलाए जाएंगे तां एज पर इलैक्ट्रिक इंग्लिश जिहड़ा कि उन्होंने चैनल के उत्ते उन्होंने पाया सीगा तां मैरिट इन्नी जाएगी। जे जनरल प्लस रिजर्व हो गया दैट मीनस फिर मैरिट होर वध जाएगी, दैन इट कैन गो मोर दैन 70 ऑल्सो। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट टू हैपन। मैं वंस अगेन ये कह दिया कि इस बारे कोई क्लैरिटी नहीं है हाले। रिजर्वेशन किस तरीके नाल हुंदी है वो मैं तुहानूं दस सकदा, बट दैट इज़ द फाइनल मैरिट लिस्ट बनदी है उदों। ये हुण जदों सैकेंड दा प्रीलिम दा टैसट होना है, इहदे विच कैंडीडेट्स नूं किवें लिता जाना है इहदे बारे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। यही चीज़ मैं जिहड़ी तुहाडे नाल शेयर कर रहा। सो अकॉर्डिंगली जिवें असीं देखते हैं कि EWS वास्ते 117 कैंडीडेट ने तो उहदे वास्ते 1170 ना कि यह क्योंकि EWS वाले जनरल कैटेगरी दे विच भी काउंट होने ने कि 406 जमा 117 दैट मीनस कि वह दोनों कट्ठे मिला के कैंडीडेट जिहड़े सीगे 5230 वो बुलाए जाएंगे कि 1170 कल्ले EWS वाले बुलाए जाएंगे। सो ये चीज़ां हाले भी क्लैरिफिकेशन मंगदियां ने जिहड़ी कि किसी साइट ते नहीं मिलियां, बट तुहाडे नाल मैं यह चीज़ शेयर कर रहा। बाकी तो आई थिंक तुसी मेक आउट कर सकते हो, मैथमेटिक्स वाला ही इशू है कि जिन्नियां मतलब सीटां हैगियां ने किसी भी कैटेगरी दे विच उहदे 10 गुना कैंडीडेट बुलाए जाने ने। पर एक गल बड़ी साफ है, जिवें कि
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਟ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ 46 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ 46.5, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 40% ਮਾਰਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ 48 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। minimum marks required is 48. So this is another position which everybody has to take into consideration. So ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਉਨਤਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਸੀਗਾ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਕਸਰ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਸੋ PSSS ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਕਸਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਬੈਟਲ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੈਨ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਕਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 39 ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ 0.3 ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, 0.42 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 54 ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸੋ 39 ਹੋ ਗਿਆ, 39 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ 54 ਇਹਦੇ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ 58, ਇਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 73, ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਸ਼ਿਵੈਲਰਸ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਾਇੰਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਾਇੰਟ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਡਾਸਟਰਡ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਨਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਡਾਸਟਰਡ, chivalrous is gallant and humble, ठीक है। dastardly is wicked, ठीक है जी। so wicked होना और humble होना, these are two different things। wicked ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੋਰੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, humble ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ, ਐਟੀਕੇਟ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਦੇ ਹੈਵ ਨਾਟ ਗਿਵਨ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਨਾਓ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 79, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, that is ਫੋਕੀਆਂ ਟੋਰਾ ਮਾਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੋਰਾਂ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਟਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ। ਫਿਰ ਫੋਕੀਆਂ ਟੋਰਾ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫੜੀਆਂ ਮਾਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਐ ਗਪੌੜ ਸੰਖ ਹੋਣਾ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਨਸਰ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਹਾਵਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਤੇ ਫੋਕੀਆਂ ਟੋਰਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦੇ ਹੈਵ ਡਨ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 105 ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 105 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਰਿਲੇ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਰਿਲੇ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੂੰਗ, ਵੀਟ, ਤੋਰੀਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਮੇਜ਼, ਤੋਰੀਆ, ਵੀਟ, ਮੂੰਗ ਰੋਟੇਸ਼ਨ। ਨਾ maize, toria, wheat, mung rotation, it is termed as a system of multiple cropping, mixed cropping, relay cropping, intercropping। ठीक है जी। सो बेसिकली मल्टीपल क्रॉपिंग होंगी है जी कि एक खेत च मल्टीपल क्रॉप्स लगाई जान, उन्होंने मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। रिले क्रॉपिंग की होंगी है, फसल खड़ी है, तुसी दूजी फसल लगा दी ताकि जो पहली फसल पक जाए तो दूजी फसल जी तैयार होनी शुरू हो जाए, उन्होंने रिले क्रॉपिंग कहा जाता है। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 106 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। that is corrected। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 107 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ देते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल्स ऑफ पंजाब, ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 9 ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਇਜ਼ ਲਾਈਵ ਬਰਥਸ ਪਰ 1000 year is called, live births per 1000 population is called। पहला आंसर दिता सी birth rate, हुण आंसर देता crude birth rate। now ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੂਡ ਬਰਥ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੋਟਲ ਬਰਥ ਰੇਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਰਥ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਵ ਬਰਥ ਰੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਬਸਾਈਟਸ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ 3 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ that is live births per 1000 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਥ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰੂਡ ਬਰਥ ਰੇਟ। ਕਰੂਡ ਬਰਥ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲ ਬਰਥਸ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਰੂਡ ਬਰਥ ਰੇਟ ਹੈ। ਬਰਥ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਬੱਚਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, दैट इज़ द बर्थ रेट। और कई जगह ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਬਰਥ ਰੇਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 69 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 69, the friends were sitting, the villagers were enjoying winter evening around the fire। ठीक है जी। now around the fire या a fire, ठीक है। इस बार आंसर पहला इन्होंने किया सीगा, आंसर इज़ द फायर किया सीगा, हुण आ फायर कर दिता हो। तो दोनों चीज़ां किते ना किते आपस दे विच द फायर सीम्स टू बी मोर एप्रोप्राइट आंसर लगता किते ना किते ये। सो यह भी काफ़ी डाइसी क्वेश्चन है, इस चीज़ के उत्ते जिहड़ा सीगा इन्हां नूं विचारना चाहिदा सीगा ये। फिर क्वेश्चन नंबर थोड़ा आ गया एक होर 72 नंबर क्वेश्चन भी आप देखिए। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग, टेसिट एग्रीमेंट। नाउ असी वर्ड किहड़ा चूज करना है विच इज़ क्लोज टू द मीनिंग गिवन इन द सेंटेंस। उत्थे अनस्पोकन बनता है, एग्रीमेंट साइलेंट नहीं होया करता। ठीक है जी, एग्रीमेंट अनस्पोकन हो सकता है पर एग्रीमेंट साइलेंट नहीं होया करता। सो इत्थे भी मतलब कि किते ना किते ये चीज़ ऑब्जेक्शनेबल जी बन जाती है। फिर दैन इज अनदर क्वेश्चन 102 नंबर क्वेश्चन दे विच इन्होंने 2 आंसर दे दिते इत्थे। ठीक है जी, कि दोनों ठीक ने। दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप रोटेशन इज बेस्ट फॉर मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। क्वेश्चन की है बेस्ट
ठीक है जी। बेस्ट एक चीज़ होया करती है, दो नहीं होया करदियां हो, ठीक है जी। सो इत्थे भी थोड़ा जिहा कन्फ्यूजन इन्होंने क्रिएट कर लिया होया। फिर 118 नंबर क्वेश्चन, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग ट्रैजेडी, ठीक है जी। नाउ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਈਸੀ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਹੀ ਵਾਸ ਦਾ ਜਨਰਲ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੀਸ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੀਗੇ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਕੁਐਸਚਨੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਇਹ ਡਾਈਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਨੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸਰਾਏ ਸੀਗਾ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਆਲ ਦਿਸ ਆਲਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਇਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, 90 ਨੰਬਰ ਅਤੇ 87 ਨੰਬਰ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 90 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। 87 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਆਨਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੋਪ੍ਰਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ PSSB ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਆਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਟ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 80 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ 65-70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇਟ ਮੇ ਸਟੇ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਇਨ ਦਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆਫ ਕੰਪੀਟਿੰਗ ਫॉर ਦ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 50-50 100-100 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 65-75 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ 65-75 ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 50 ਸੀਗੇ ਜਾਂ 60 ਸੀਗੇ ਨੰਬਰ, ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਹਾਲੇ ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ।